రోజకరయ సరోజాంతరవర్ణయ. మంత్ర సమన్వితమైనది పుణ్యాహవచనం. శ్రీనివాసుడు పవిత్ర దివ్యమూర్తి. గంగాది సకల పుణ్యనదీ నదాలు ఏ పరమపురుషుని పాదాల నుండి ఉద్భవించాయో ఆ స్వామి తిరుకల్యాణ పుణ్యాహవచనం సకల పుణ్యప్రదం, సర్వదేవతలకు అక్షయానంద సంధాయకం. शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं सम्मूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णु कर्माणि पश्यते तो व्रतानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सक तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो पञ्चवो जागृवागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परं पदम भद्रं कर्णेव सुनियाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टुवागुं सप्तनूभिः यशेव देवहितमेदायुः शतमिन्नुशरद्वन्ति देवा यत्र न चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मज्जरीरिष्टाैर्गन्तौ अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षामदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजनादितिर्जातामदितिर्जनत्वं पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु शिवं पक्षोस्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु शिवानि ऋतुपत्सन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयोपवस्थानभूर्जेतु दातना महेरणाय चक्षसे योवशिवतमोरसस्तस्य भाजयत्यनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमाववो यक्षया यजिन्वदा आपोजने दाचनः दिविश्रे स्वान्तरिक्षे तस्वप्रदिव्या संभव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा पौमानसवर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोतास पुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने क्रत्वा क्रतौ कुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यगात् यस्यै बह्वीस्तन्वो वीतपृष्टाः तया मदन्तत् सदमाज्येषु पयगस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः ज्यावा पृथिवी पैसापयोभिः वृतावरी यज्ञिये मा पुनीतां पुनद्भिस्तवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नै दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पौमानीर्योज्येति ऋषभिस्सम्प्रतकं रसं सर्वगं सपूतमस्नाति सुदितं मातरिस्वना पौमानीर्योज्येति ऋषभिस्सम्प्रतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सत्पिर्मधूदकं पौमाने स्वस्ति यनीः सुदिगाहि पयस्वतीः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पौमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमद अमं कामात् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पौमाने स्वस्ति यनीः सुदिगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्प्रतो रसः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोज्जामुगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्त्वस्यावरुणसमीच्य यमो राजा प्रमुनापि पुनातु मां जातवेदा मोक्षेन्त्वा पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तुद्यपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशि देवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यायां दिशि गुहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यायां दिश्यापवोषणयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञ संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो दरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् आपोहिष्टामयोपवस्थानभूर्जेतु दातना महेरणाय चक्षसे योवस्यवतमोरसस्तस्य भाजयितनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमाववो यस्यक्षया यजिन्वद आपोजनयदाचनः दिविश्रे विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च
స్వస్తి పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం శుభాలను, దీర్ఘాయువును, ఆరోగ్యాన్ని, శాశ్వత ఐశ్వర్యాన్ని, సర్వశ్రేయస్సులను, ఆనుకూల్యాన్ని కళ్యాణోత్సవ దీక్షలో పాలు పంచుకున్న యజమానులకు సమర్పిస్తూ ఉన్నది. ఆ తదనంతరం జరిగేటువంటి అంకురారోపణం మరింత తేజోవంతమైన కార్యక్రమం. వెలయగ లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురారోపణమదివో అని తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు వారు కీర్తించారు. ప్రకాశ రూపమైన శ్రీనివాసుని తిరు కళ్యాణ దీక్షలో పవిత్రమైన అంకురారోపణం దివ్య దుందుభులు మ్రోగుతూ ఉంటే సకల శుభదాయకంగా దీక్ష సాగుతూ ఉన్నది. 5 పాలికలలో మృత్తికను, నవధాన్యాలను వేస్తారు. 4 దిక్కులలో 4 మట్టి పాత్రలలో మధ్య పాలికలో బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు. వాసవానిల యమదైత్య వరుణ వాయు వైశ్రవణ శర్వ గీర్వాణ వరులనేటువంటి దేవతాకోటి నలుదిక్కులలో ఉంటారు. మన్నుతో, నవధాన్యాలు, ఓషధీ సూక్త పఠనంతో మంత్రపూర్వకంగా ఉంచి నమస్కరించడం ఆగమోక్తమైనటువంటి సంప్రదాయం. అలాగే జీవుల యొక్క మనోకేదారాలలో ఉండే కోరికలను బాగా ఈరికలెత్తేట్టు సాగిస్తాయి. దిక్పాలకులు బ్రహ్మగారు పాలికల్లోకి ఆహ్వానింపబడి అత్యంత ప్రసన్నులవుతూ ఉన్నారు. కర్మ సుఫలం కావడానికి ప్రార్థనను అందుకుంటారు కనుక సర్వక్షేమప్రదం అంకురారోపణం. ఆ అంకురారోపణ కర్మ అయిన తరువాత ప్రతిసర పూజ అనేటువంటి రక్షాబంధన దీక్షా పూజ జరుగుతుంది. భక్తి సుపాసేన బద్ధ సత్పాద పంకజం సనకాది ధ్యానగమ్యం శ్రీనివాసం భజేనిశం. జగద్రక్షణకై కళ్యాణ దీక్షతో గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు శ్రీభూసతులతో ఉండేటువంటి శ్రీనివాసస్వామి. ముందుగా దానికి రక్షాబంధనం చాలా పూజనీయమవుతూ ఉన్నది. ఈ రక్షలను పూజించడం దివ్యమైనటువంటి ఆలోచనామృతం. ఎందుకంటే మంగళత్వ సిద్ధికై రక్షాకంకణ దీక్షకు ముందు శ్రీవారిని, అమ్మవార్లను అర్చక స్వాములు నమస్కరించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. ప్రాణాయామం చేయటం కూడా ఆగమ విహితం. అనంతనామకుడైనటువంటి శ్రీవారి ముందు రక్షా కంకణాలలోకి శేషుడిని సహస్రశీర్షుడిగా, అనంతుడిగా, నాగరాజుగా కీర్తించి అర్ఘ్య పాద్య ఆచమన ధూప దీప ఫల సమర్పణ నీరాజనాది ఉపచారాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. తదనంతరం స్వస్తి సూక్తంతో పూజింపబడేటువంటి ఆ కంకణాలను లోకరక్షణ దీక్ష కలిగినటువంటి శ్రీవారికి ధరింపజేస్తారు. సహస్రశీర్షాయ నమః అనంతాయ నమః గుడోపహారాన్ని నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి శేషాయ నమః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. हरि ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विना भग स्वस्ति देव्यदिद्रनर्वणः स्वस्ति पूषा सर्वो ददातन स्वस्ति ज्यावा पृथ्वीषु चेतना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वस्रग्नि स्वस्तये देवा अवन्त्रभवत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वंसः स्वस्ति मित्रावर्णा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पंथा मंचरे मा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददाग्नता जानता संघमे महि स्वस्ति अनंताक्षमरिष्टने महद्भूतं वायसं देवतानाम् असरग्नमिन्द्रचकं समत्सु बृहद्य सोनारु मिवारु हेम हम गोमुचम अंगिरसं गयं च स्वस्त्या आत्रेय मनसा चदार्क्षं प्रैतपाणि श्रेणं भवज्ये स्वस्ति संवादे शभें नोऽस्तु शुभगुं शुभम्. అంజలిరయం అంజలయతు వ్యంజిత సద్భక్తిభావరమ్యోధీశం అంజన శిఖరి నివాసం భంజిత భక్తార్తిపుంజమముమఖిలజ్ఞం. మంగళత్వ సిద్ధికై రక్షా కంకణ పూజను దివ్యంగా అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహించిన తరువాత రక్షాబంధన దీక్షను మీరు పొందుతూ ఉన్నారు. స్వామి కళ్యాణం లోక కళ్యాణకారకం అని అర్చక స్వాములు భక్తులందరికీ కూడా చూపించేటువంటి దివ్య సన్నివేశం చిత్తహారకమైనటువంటిది. స్వస్తి సూక్తంతో పూజింపబడినటువంటి కంకణాల దీక్ష కలిగినటువంటి వారు స్వామివారు. ఆ దేవదేవుని యొక్క కుడి చేతికి, శ్రీదేవికి భూదేవికి ఎడమ చేతికి,
జగత్ కళ్యాణం కోసం దీక్షా కంకణాలు అర్చక స్వాముల వారు ధరింపజేస్తారు. భక్తజనులను చక్కగా ఆశీర్వచనం చేయడం కోసం ఆ దేవదేవుని అనుగ్రహంతో ఆచార్యులు కూడా పూర్ణ ఫలాన్ని చేతబట్టి కంకణ దీక్షను పొందుతూ ఉంటారు. శ్రీవత్స వక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం శ్రీనివాసం భజేనిశం. అఖిలహేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణైకతానుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రక్ష అంటే చతుర్దశ భువనాల్లో ఉండేటువంటి సమస్త దేవతలకు, పరిషత్ దేవతలకు, అప్సరోగణాలకు, గంధర్వగణాలకు అందరికీ ఆశ్రయణీయమైనటువంటిదే. 7 కొండలపైన కళ్యాణ చక్రవర్తియే ఇటు 7 లోకాలను అటు 7 లోకాలను రక్షించేటువంటి పరాత్పరుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు జగద్రక్షణ దీక్షాదక్షుడై కళ్యాణ కంకణధారణం చేస్తూ ఉన్నారు. తదనంతరం జరిగేటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి అంశం అగ్ని ప్రతిష్టాపనం. సప్తాంబుజీరంజకరాజహంసం సప్తార్ణవీ సంశ్రుతికర్ణధారం సప్తాశ్వబింబస్థ హిరణ్మయం తం సప్తార్చిరంగం శరణం ప్రపద్యే. సప్త సముద్రాల వంటి ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించే నావికుడు, సూర్యమండలం మధ్య ఉండే హిరణ్మయ స్వరూపుడు, అగ్నికి అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి శ్రీనివాస స్వామిని కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్త బృందాలు శరణు వేడుతూ ఉన్నారు. అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనంతరం అగ్ని ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమ జ్ఞాతాజ్ఞాత దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షడ్వైష్ణవ మంత్రాలతో హోమం చేయడం కూడా ఆగమోక్తమైన సంప్రదాయం. కళ్యాణ దీక్షలో ఈ అగ్ని ప్రతిష్టాపనం అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైనది. ఎందుకంటే అగ్నిర్దేవానాం అవమః విష్ణు పరమః అని శృతిమాత చెబుతూ ఉన్నది. దేవతలలో విష్ణువు సర్వశ్రేష్టమైన దేవతా చక్రవర్తి ఎలాగో అవరుడిగా పేర్కొనబడేటువంటి వాడు అగ్నిదేవుడు. అందుకే అగ్నిముఖావై దేవాహ అని చెప్తూ ఉన్నారు. అగ్నిముఖంగా సమస్త హవ్యకవ్యములను కూడా ఉత్తమ దేవతలు అందుకుంటూ ఉన్నారు గనుక అగ్న్యారాధనం అనేటువంటిది అనాదిగా భారతావనిలో జరుగుతూ ఉన్నది. జాతకర్మ నుంచి అంత్యేష్టి వరకు భారతీయమైనటువంటి సమస్త దివ్యమైనటువంటి సంస్కారాలు అగ్నిహోత్ర ప్రతిష్టపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ అగ్ని ఆధారభూతముగా చేసుకునే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ దీక్ష అనేటువంటిది పరిపూర్ణమవుతూ ఉన్నది అనే అంశాన్ని మనం గమనించాలి. అఖిల భువనములను రక్షించేటువంటి ఆ శ్రీనివాస ప్రభువు అగ్నిముఖుడుగానే దర్శనమిచ్చాడు సృష్టి ఆదిలో దేవతలందరికీ కూడా. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సృష్టిలో మొట్టమొదట ఏ విధంగా శూన్యమైనటువంటి ఆకాశాదులు కనిపించలేదో మొట్టమొదట కనిపించినటువంటి పంచభూతములలో అగ్నికి అగ్రాసనం ఉన్నది. కనుక అగ్ని ప్రతిష్టతో ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమం శ్రీమంతమవుతూ ఉన్నది. భక్తుల హృదయాలలో భక్తి అనేటువంటి అగ్ని బాగా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉన్నది. ప్రోక్ష్య ఏ తౌన్మింద్రం సవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైర్కేర్వృద్ధాం సంశుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తు ఇంద్ర శుద్ధో నాగ శుద్ధ శుద్ధాభిరుతుభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మధ్య సౌమ్యః ఇంద్ర శుద్ధో హినోరయం శుద్ధో రత్నాని దార్శే శుద్ధో ఉత్తరాణి జిగ్నసే శుద్ధో వాచం శిశాసి మయి దేవా ద్రవిణ మాయ జంత మయి ఆశీరస్తమై दैव्या होतारा वनसंत पूर्वेरिष्टा श्याम तनुवास वीरा बाह्यम यजंतमया नव्या कोति सत्या मन सौम्य अस्तु यवो मानिकम कतमच्च नाकम विश्वे देवाच जीवोत दामे देवी ईषड्वीर कुणोत विश्वे देवाच हेवीर यज्ञम महास्महे प्रजा तनुभिर्मार्दाम दिश सोमराजन अग्निर्मन्यम प्रतिनदन पुरस्तात् तद्दो गोपाः परिपालनत्वम प्रत्यम जयंत निकतः पुनस्तैमैषं चित्तं प्रबुधानाविनेशते रेखा गायत्र प्रोक्ष्य बर्हि सप्तर्षिणावाहयामि रेखायां स्कन्दमावाहयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो पूर्णचैत्रण्यं गृहीत्वा बधितं लौकिकाग्निमाधाय उत प्रतीकेत कृतं प्रज्वाल्य उपावरोजाग्निस्तण्डिलमध्ये निधाय अग्निग्रहणपात्रेण जलाक्षतान् निधाय अग्नायाः विते गृणो न व्यदाते निहोता सच्च बर्हिषि अगितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवित अप्रसुव ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमच्चरुचवेनावः सबुद्धिया उपमस्य विष्टास्वेन मस्तस्य विवः ओं भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओं भोः प्रजापतिमावाहयामि ओं सोहा पितामहनावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भनावाहयामि ब्रह्मणे नमः
सर्वोपचारेभ्यर्च्य सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमासुगुं सोमवीरं कर्मण्यं ददातु ओं भूः सोममावाहयामि ओं भूः यज्ञाङ्गमावाहयामि ओगुं सोह इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेभ्यर्च्य ब्रह्मण्य प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयतुं नागश्रुपुष्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रैमं यज्ञमजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयतुं नागश्रुपुष्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतामेत्र लोकं तत्रैमं यज्ञमजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाद्रवमादाय परसरस पवित्रस्तो वैष्णव्य देव सवितः पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसौ सूर्यस्य रश्मिभिः कृष्णस्याकृष्टग्ने त्वा स्वाहा वेद्रसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरे सुग्भस्त स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पोषाय त्वा सदा देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि च प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो उदीचेन्द्र नमः विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमे सौदत्तां विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापि नारायणमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारणासि तत्सवितुर्वरेण्यमर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मण्य प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते भुवनपते मातो भूतसपते ब्रह्माणां त्वां वृणीमहे सोमं प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते भुवनपते मातो भूतसपते सोमगुं राजानां त्वां वृणीमहे पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वोयि नक्त सवोयि नक्त कस्मै वो गृह्णातु ब्राह्मण तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मर्तानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतिये जुष्टं निरूपामि ब्रह्मणे जुष्टं निरूपामि अग्निये जुष्टं निरूपामि सोमाय जुष्टं निरूपामि अग्निसोमाभ्यं जुष्टं निरूपामि इन्द्राय जुष्टं निरूपामि वसुभ्यो जुष्टं निरूपामि मरुद्भ्यो जुष्टं निरूपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निरूपामि अप उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे जुष्टं निरूपामि मित्राय जुष्टं निरूपामि वरुणाय जुष्टं निरूपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निरूपामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपामि पूष्णे जुष्टं निरूपामि कक्षाय जुष्टं निरूपामि कक्षदेवता सोमाय जुष्टं निरूपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निरूपामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुष्टं निरूपामि आज्यं तृप्तिश्रियामि चिरं तृप्तिश्रियामि अग्निर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्रतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासं ज्योतियित्वा मूलमाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षताम् आज्यां चरुपिः ओम इंद्राय नमः अग्निये नमः यमाय नमः निरृते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्निये नमः जातवेदसे नमः सप्तजिह्वाय नमः देवमुखाय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनमितेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितप्रसुव अयं तेज्मात्मा जातवेदस्ते निर्दस्व वर्धस्व च वर्धय च अस्मान् प्रजापस्व ब्रह्मवक्षसे अण्णाद्यनि समेदय स्वाहा आकार मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु आगस्त्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यां स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरं संगृहीत्वा पुनरभिगार्या
ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమః గుస్తాః నమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవిత ప్రాసాభిః శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఆహార మధ్యే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం కరిష్యే అయితే నమః నిస్వా నమతే నమః నిస్వా సరస్తే నమః నిస్వా దేవసవిత ప్రసువ ఓం అతో దేవావంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా శబ్దామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణు కర్మాణి పశ్యతే వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రచేజ్యసకా స్వాహ తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దేవేవ చక్షురా తతం స్వాహ తద్విప్రాసో పంజవో జాగృవాగం సస్యమిందతే విష్ణోర్యత్ పరం పదం స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమః గుస్తాః నమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవిత ప్రాసాభిః. సర్వకళ్యాణభూతాయ వరదాయ వరార్థినాం నమో నిత్యమదృశ్యాయ దృశ్యరూపాయ తే నమః. శ్రీనివాసస్వామి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అనంతరం ఆ కళ్యాణ శ్రీనివాసుని సకల దేవతా స్వరూపుణ్ణి దివ్యంగా పూజా విధులతో ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాములు. శ్రీవారి పాదాలను కృతయుగంలో సముద్రుడు, త్రేతాయుగంలో జనకుడు, ద్వాపరంలో భోజుడు, కలియుగంలో ఆకాశరాజు ఆరాధించారని, కశ్యపాది ఋషివర్యులు ఆశ్రయించారని, తాళ్లపాక అన్నమయ్య వాగ్గేయకారులలో ఆద్యుడు, ఆయన వంశీయులు కన్యాదాన పాత్ర పోషించి చరితార్థులవుతూ ఉన్నారు అని మనం కళ్యాణ వేళ స్మరించేటువంటి దివ్యమైన అంశం. ఓం యన్మధునో మధువ్యం అనేటువంటి మధుపర్క నివేదన వేళ మంత్రధ్వని చెలగుతూ ఉంటే మధుపర్క స్వీకారం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. కన్యాదాతలు వరునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మధుపర్క సమర్పణంలో ఉండే ప్రధాన అంశం. మధుపర్క స్వీకారం వల్ల ఓజస్సు, తేజస్సు, ఆహార శక్తి, సంపద, యశస్సు, బలం స్వామివారికి సిద్ధిస్తాయి. స్వామి ఆయన విశ్వతోముఖుడు గనక, దామోదరుడు గనక ఆయన యొక్క సృష్టిలో ఉండేటువంటి సకల చేతనులకు కూడా అభ్యుదయం చేకూరుతూ ఉన్నది. శ్రీవారికి జగన్మాతలైనటువంటి శ్రీదేవి భూమాదేవికి నడుమ చూపుల వర్షం పవిత్ర ప్రేమ రసాద్రమై విశ్వానికి శుభ పరంపరలను చేకూర్చే కళ్యాణ మహోత్సవం అవుతూ ఉన్నది. వివాహ వస్త్రాలను బహూకరించే సన్నివేశాన్ని అన్నమయ్య ఎన్నో కీర్తనల్లో అభివర్ణించారు. దొంతల చెలి నీలపు తురుము కాంతులకు వంతులమేని నీలవర్ణము సరి, పంతపు చెలిచన్నుల పసిడి కాంతులకు కాంతుని పీతాంబరపు కాంతులు సరి అని నూతన వధూవరుల సామ్యతను సంకీర్తనలో ఆయన గుర్తు చేశారు. అంతటి దివ్యమైనటువంటి మధుపర్క సమర్పణ వేళ మనం భావించవలసిన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. స్వామివారి కళ్యాణంలో మహాసంకల్పం అత్యంత ప్రధానమైన అంశం. ప్రభుస్త్వం సర్వలోకానాం విశ్వరూపాయతే నమః అంతఃసృష్టికరః త్వం హి బహిఃసృష్టికరో భవాన్. కన్యాదాన వేళ మహాసంకల్పం చూర్ణికా పఠనం ఆగమోక్త సంప్రదాయ రీతిలో సాగుతుంది. చూర్ణికలోని శబ్దాలంకారం కర్ణపేయంగా ఉంటుంది. శ్రీ వైకుంఠదేవుని వైభవానికి సాకారం ఇది. శ్రీవారి కళ్యాణంలో చేస్తున్న సంకల్పం మహాసంకల్పం, మహత్సంకల్పం. ఇందులో మొదటి భాగంలో మనమున్న ప్రదేశానికి పూర్వరంగంలో సప్తావరణలు, 14 లోకాలు, అష్టదిగ్గజాలు, అష్టదిక్పాలకుల పట్టణాలకు ఉండేటువంటి పేర్లు, వారి పేర్లు, భరతఖండ విస్తీర్ణత ప్రస్తుతించి రెండవ భాగంలో కన్యాదాన సంవత్సరం, మాసం, తిథి, వార, నక్షత్ర వివరాదులు చెప్పి ముచ్చటైన మూడవ భాగంలో కన్యాదానం ఆచరిస్తున్న యజమానుల కోరిక, ఇందుకు ప్రతిబంధకంగా కాలంలో వారికి తగిన పాప పంకిల ప్రక్షాళన, 21 తరాల వారికి ఉత్తమలోక ప్రాప్తి, శతయాగ ఫల పుణ్యసిద్ధి, వివిధ ఫలాలు సిద్ధించడం కోసమని కన్యాదానం చేయడం అనే పరమార్థం చెప్పడం మహాసంకల్పంలోని అంశం. ఇక గోత్రప్రవరలు
భారద్వాజ గోత్రుడైనటువంటి శ్రీవారికి చెబుతారు. అలాగే భార్గవస గోత్రోద్భవి మూల ప్రకృతి స్వరూపైన శ్రీదేవికి చెప్తారు. కాశ్యపస గోత్రోద్భవి విష్ణు పురాణ మహిషి అత్యంత మనోహరి అయినటువంటి భూదేవి అమ్మవారికి చెప్తారు. ఆ యొక్క గోత్ర ప్రవరణను వినడం అనేటువంటిది అనూచానంగా భారతీయ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. లోక కళ్యాణ సంధాయకం. సంయమిని రక్షోవతి గంధవతి సింధువతి యశోవతి అల్కావతి అష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్రిత వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలేతే లవనేక్షసురాసర్పి దధిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తానవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కృష క్రౌంచ శాఖ శల్మల్ పుష్కరాక సప్తద్వీపై దీపితే మహేంద్రమలే సఖ్యాశుక్తిమద్రక్షో దింజ పార్యాత్రాక సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషారిలావత భద్రాచల కేతుకుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రక సేరు తామర గభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవగంధానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజీర్ణ విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పురుదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యణ మధ్యదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తీర్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యైతి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం త్రిగుణీకతగ్నిష్టోమాతి రాత్రాప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావ్యాప్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ వికనస సూత్ర ప్రకారేణ మరీచుక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానఫలా ప్రాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. శాస్త్రానంద స్వరూప వెంకటాచలపతి గోవింద. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైగానజ భగవత్శాస్త్ర మార్గేణ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయారిషయ ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వేవ వ్యూహాంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయారిషయ ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయారిషయ ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటమణిగిన విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార స్వరూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయారిషయ ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూరహార దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభిశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మక నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజోమయ రత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయనౌ అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణా నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వర్రాయ. స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢ వెంకటాచలపతి గోవింద. ఋగ్వేదసామధర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవచవనాప్నువాన్ ఔరవైదల పంచారిషయ ప్రవరాణిత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం
భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయోనిజాం శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం మృణీత్వమే దాస్యామి. ఇందిరా ఋగ్వజత్సామదర్వణ చతుర్వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైద్రవత్రయారిషయపురౌరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయోనిజాం భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం మృణీత్వమే దాస్యామి. కన్యాదానముహూర్తో సుముహూర్తోదితి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీష్య. కన్యే మమాకృతో భూయో కన్యే మే దేవపార్శ్వయో కన్యే మే సర్వతో భూయా స్వద్వాన్నాన్ మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంబరాః పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదశ్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. రాఘవత్వే అభవత్ సీతా రుక్మిణీ కృష్ణజన్మని అన్యేషు చావతారేషు విష్ణోః ఏషా అనపాయిని. స్వామికి నిత్యానపాయిని, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకి. ఆ పట్టమహిషి శ్రీ వైకుంఠపరంలోంచి స్వామివారు ఎప్పుడైతే లోకరక్షణ దీక్షతో వివిధ అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటారో వెన్నంటి నడిచి వస్తుంది. లోకరక్షణ దీక్షతో నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా వెంకటాచలంపై విరాజిల్లుతూ ఉన్నారు. నారాయణవనంలో పద్మావతీదేవిగా స్వామి సరసన వివాహమాడినటువంటి తల్లి, శ్రీశక్తిగా భూశక్తిగా తిరుమల క్షేత్రంలో ఆ తల్లి నిత్య కళ్యాణం ఆ స్వామితో జరిపించుకుంటూ ఉన్నది. ఎందుకంటే స్వామి స్తవ్య స్తవప్రియ. ఆయన స్తవప్రియుడై విరాన్మూర్తి అయితే మరి దక్షిణ హస్తంలో ఉండే భక్తులనే ఆయన దర్శించి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే ఎడమ పక్కన వారు ఏం కావాలి? మరి ఎడమ పక్కన ఉండేటువంటి భక్తులనే స్వామి కనుక చూస్తే కుడి పక్కన ఉండేటువంటి భక్తులు ఏం కావాలని చెప్పి ఆ తల్లి శ్రీ భూ శక్తులుగా 2 రూపాలతో స్వామి సరసన నిలిచి లోక కళ్యాణం కోసం ఆ తల్లి కళ్యాణ దీక్ష చేపడుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని పెద్దలు మనకు ఉపదేశించారు. భర్తుః వెంకటనాయకస్య హృదయే ద్వేధా విధాయాత్మనో మూర్తిం శశ్వదీయం కృపామృతఝరీ శ్రోతస్వినీ భార్గవి ఉద్ధర్తుం నిఖిలాన్ అగణ్య విషమాంహోవన్హి దగ్ధాత్మనః జంతూన్ సన్నిదధాతి విశ్వజననీ పద్మావతీ రక్షతాత్. శ్రీనివాసస్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో అమ్మవార్ల యొక్క మెడలో మహామాంగళ్యాలను సమర్పించే ముందు ఆ మాంగళ్యాలకు గొప్ప పూజ జరుగుతుంది. పూజలో మంగళ అనుగ్రహ చంద్రికలు మన జీవన ప్రవాహాన్ని నిత్య సంతోష తరంగితం చేస్తాయి. శ్రీదేవి భూదేవి మనోహరుడైన శ్రీనివాసుని యొక్క కళ్యాణ బంధం క్షణభంగురమైన పార్థివానుబంధం కాదు. ఇది సనాతన సూత్రం, పరమ పవిత్రమైనటువంటి పురాతన మహత్వం. జీవకోటికి నిత్య నూతన చైతన్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. లోక కళ్యాణకర శాశ్వత సామరస్యాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. అర్చక స్వాములు పసుపు కుంకుమలతో మహామాంగళ్యాలను పూజించి పవిత్రమైన మాంగళ్యాలను భక్తులందరికీ చూపించడం, భక్తులు నమస్కరించేటువంటి భాగ్యాన్ని కల్పించడం ఇందులోని అంశం. లోకరక్షణ దీక్షతో శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్ల మెడలో అర్చక సహకారంతో స్వామివారు మాంగళ్యధారణం చేయడం ఆగమోక్తమైన విధి. మహామాంగళ్యధారణం అనేటువంటిది ఈ కళ్యాణోత్సవానికి వెనుబలమైనటువంటి అంశం. ఇది కళ్యాణ ఉత్సవం అని అంటూ ఉన్నారు. కళ్యం అంటే సుఖం, అణయతి ప్రాపయతి. స్వామివారికి అమ్మవార్లకి జరిగేటువంటి కళ్యాణం లోక కళ్యాణకారకం. అందుకే లోక కళ్యాణ హేతునా అని సంకల్పించి అమ్మవార్ల మెడలో స్వామివారు మంగళసూత్ర ధారణం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మాంగళ్య ధారణ వేళ
జగత్తుకు సకల శ్రేయస్సులు చేకూరేటువంటి భవ్య దివ్య అంశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తిరుమల క్షేత్రంలో నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవ, బ్రహ్మోత్సవాదులు అనేకం జరుగుతూ ఉన్న కళ్యాణ క్షేత్రంలో కళ్యాణోత్సవానికే ప్రాధాన్యత అధికం. అటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో మహామాంగళ్య పూజను తిలకించడం శాశ్వతమైనటువంటి సుమంగళిత్వాన్ని సమస్త గృహిణులకు ప్రసాదిస్తుంది. ఒకవేళ పూర్వసువాసినులైతే వారు ఇక ఏ జన్మలోనూ వైధవ్యాన్ని పొందరు. పురుషులు మహా సంకల్ప అభ్యుదయాలను అన్నిటినీ కూడా కరతలామలకం చేసుకుంటారు. అంతటి కుంగు బంగారమైనటువంటి కళ్యాణంలో మాంగళ్య బంధ దీక్షను మనం కనులారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తో సుముహూర్తోస్తు. మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదస్యతాం శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యం తంతునానేన జీవరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదస్యతాం భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. దయామృతతర నారాయణాయ నళినాయతలోచనాయ నామావశేషిత మహాబలివైభవాయ నానాచరాచర విధాయక జన్మదేశనాభీపుటాయ పురుషాయ నమః పరస్మై. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా స్వామిని సందర్శించడానికి ఋషులు కళ్యాదిలో పూజ చేసి శ్రీవైకుంఠనాథుని ఇలాతలంపైకి ఆహ్వానించారు. స్వామివారు యజ్ఞముతో ఆ పూర్ణఫలమును అందుకోవాలి అనేటువంటి అభిలాషతో ఈ యొక్క దివ్యక్షేత్రమైనటువంటి పృథివికి వచ్చారు. స్వామి రాకతో పృథివి పరమ పవిత్రమైనది. ఆ వైకుంఠనాథుడు ఐరమ్మదీయము, అశ్వత్థము, అపరాజితపురము, హిరణ్మయ భవనము మొదలైన పరమ ఆనంద ఆశ్చర్యకర స్థానాలతో శోభిల్లే వైకుంఠ విరక్తుడై ఈ యొక్క స్వామి పుష్కరిణీ తీరంలో కొలువై ఉన్నాడు. యజ్ఞదీక్షితులైనటువంటి వైఖానస ఆగమ విధులు నిత్యం పూర్ణాహుతితో ఉండేటువంటి ఈ ఉత్సవాన్ని, కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అపరాహ్న వేళ అభిజిల్ లగ్నాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శవము అంటే యజ్ఞము. ఈ యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి శవం గనుక దీనిని ఉత్సవము అని అంటున్నారు. లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటిది గనుక ఇది కళ్యాణ మహోత్సవం. ఈ కళ్యాణోత్సవం అనేటువంటిది యజ్ఞముతో పరిపూర్ణమవుతూ ఉన్నది. ఈ యజ్ఞములో పూర్ణాహుతి అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే వేదోక్తముగా చేసేటువంటి ఈ యజ్ఞయాగాది విధులను ఆచరించడం చేత పృథివిలో అఖండ భారతావనికి సర్వశ్రేష్టత ఏర్పడింది. యజ్ఞముతో ఈ యొక్క కళ్యాణం పరిపూర్ణమవుతూ ఉన్నది. పూర్ణమిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణమదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈ పూర్ణాహుతి అనేటువంటి కార్యక్రమం మానవుల్ని సుఖ సంతోషాలతో ఉంచడం కోసం చేసేటువంటిది, దీర్ఘాయువునిచ్చేటువంటిది. ఈ పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలు కూడా శాఖలు లేనటువంటి వృక్షముల నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటివే. ఏ పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాన్ని సమర్పించినా అవి పోకలు కావచ్చు, నారికేళ ఫల అర్ధభాగములు కావచ్చు, ఏవైనా కూడా పూర్ణాహుతి ఫలములన్నీ కూడా
శాఖలు లేనటువంటి వృక్షముల నుంచి ఏర్పడినటువంటివే. ఎందుకంటే స్వామి యొక్క పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకుని ఆ యజ్ఞశేషమైనటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వామి నుదుటన ధరించినటువంటి కళ్యాణ సన్నివేశాన్ని వీక్షించినటువంటి వారికి జన్మరాహిత్యం ఫలంగా చెప్పబడింది. అంతటి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం దివ్యంగా కళ్యాణోత్సవంలో భాగమై జరుగుతూ ఉన్నది. స్వామివారి యొక్క పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని దివ్యమైనటువంటి వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి వెంకటరమణ స్వామి కళ్యాణ మండపంలో తిలకిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కళ్యాణ మండపం నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి స్వామి యొక్క కళ్యాణ దీక్షకు పరిపూర్ణమైనటువంటి వేదిక కనుక అభ్యుదయాన్ని ఇచ్చేటువంటి యజ్ఞ సంస్కృతి కలిగినటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం మన మనస్సులను పరిపూర్ణం చేస్తూ ఉన్నది. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానవపామి సమృద్ధీకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయమనార్యపభ్రూతౌ అగ్నౌ లాజానవపామి దీర్ఘాయురస్తు పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భువస్సు స్వాహా అగితే నమః గుస్తాః నమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవితాప్రాసావిః శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహికో మహోత్సవ కర్మాంగం లాజహోమాంతే మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే న్యూనాతిక్రమణ సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం ఘోషే అయితే నమ నిస్వా నితే నమ నిస్వా సరస్తే నమ నిస్వా దేవసవితప్రశివ ఓం అతో దేవావంతనేతో విష్ణువిచక్రమే పృథివ్యా శబ్దామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిద్దే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయణి స్వాహ విష్ణు కర్మాణి మత్స్యతే తో వృతాని పస్మసే ఇంద్రస్య యుజ్యసకా స్వాహ తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే వచక్షురా తతం స్వాహ తద్విప్రాసో పంజవో జాగృవాగం ససమిందతే విష్ణు హరియత్పరం పదం స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అయితే నమః గుస్తాః నమతే నమః గుస్తాః సరస్తే నమః గుస్తాః దేవసవిత అప్రాసావిః శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఏతత్ కర్మ సంవృత్యర్థం ఉపరతిష్టాంతోమం కరిష్యే అయితే నమ నిస్వా నితే నమ నిస్వా సరస్తే నమ నిస్వా దేవసవిత అప్రసువ యదస్య కర్మణోచ్చరే రిచమేద్వాన్యూన మిహాక్రం అగ్నిష్టష్టిష్టగుద్యద్వాన్ సర్వకం శిష్టకం సూతం కరోతు స్వాహ అగ్నే శిష్టగుతే సూతావుతే నామం కామానాగం సమదైత్రే స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నేన్నాథాయ స్వాహ అగ్నేన్నపతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్య దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాదిష్టం దయితమముష్మే స్వాహ వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతే స్వాహ యన్మాత్మానోమింధాభూతజ్ఞ తత్పునరాహ జాతవేదవిశేషణే స్వాహ పునరగ్నిక్షక్షణాత్ పునరింద్రో బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వనాం శిక్షాదమక్ష స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వషడనిష్టేభ్య స్వాహ దుష్కృత్యై స్వాహ ధౌరాజ్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనుభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఏదోషి ధీమహి స్వాహ సమిదసి तेजोसी तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मुच्चर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदग्ने समिते सप्तजिह्वार सप्तोषि शब्दाम प्रियाणि सप्तोत्र दात्वाजन सप्तोणि कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्त गुस्वाहा वेदिर्भुक्त गुस्वाहा योर्भुक्त गुस्वाहा पृथ्वीभुक्त गुस्वाहा ओषध वनस्पतिगंधर्जय भुक्त गुस्वाहा अग्निजन्य गुस्वाहा वेदिजन्य गुस्वाहा योर्जन्य गुस्वाहा पृथ्वीजन्य गुस्वाहा ओषध वनस्पतिगंधर्जन्य गुस्वाहा समंतांबरीष विशाकृतेन समादित्य समिन्द्रिः समिन्द्रेण विश्वे विरंकाम दिव्यम नमो गजत स्वाहा पूर्णमोत उत्तमान् जुहोति मनसा प्रजापते स्वाहा आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णमोद मुहूर्तो सुमुहूर्तोति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निस्तुपितु वेदिस्तुपितु योस्तुपितु पृथ्वी सुपितु ब्रह्माज्यां सुप्यन्ताम् अगिते नमः गुस्ताः अनुमते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः देवसविताप्रासाविः पवित्रमस्ववित्रमे भूया स्वाहा
पूर्णमे भूया स्वाहा सदस्समे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां मुदीचायां दक्षिण दप्रतिमपनया उत्तर दप्रतिमपनया प्राच्यां विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो उदीचे नमः विष्णु सदनमसि क्रन्दिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् उषधयन्द्रदिवं गच्छतु तो नो पुष्टिमेरे यस्वाहा सुज्यन्तां देवसदनं सुज्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेति भस्ममालिप्य इति भगवान् ऊर्ध्वाग्रान् निक्षिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने तस्य पश्यत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च वर्षिषे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तानमूर्जेतु दातना उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमावोयजिन्वदा आपूर्जमेदाचनः ॐ च मे स्वरश्च मे यज्ञोच्च इत्येन्यूनं तस्मै उपयुक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा पुष्पधारं वाग्नेये भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्या बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणे समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यशेषं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु యజ్ఞ సంస్కృతితో ముడిపడినటువంటి ఈ దివ్యదేశంలో భక్తి అతిశయంతో వెంకటరమణ స్వామి కళ్యాణ వైభవాన్ని చకోరాల్లా వీక్షిస్తూ ఉన్న భక్త బృందాలు శ్రీవారి కళ్యాణ వైభవంలో పూర్ణాహుతి అయిన తరువాత హోమశేషాన్ని స్వామి అమ్మవార్ల నుదుటన ధరించేటువంటి ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించేటువంటి దంపతులు ధన్యులై ఈ పృథ్వీపై వెలుగొందుతారు. అద్భుతమైన లక్ష్మీకర శ్రీశక్తి, అచంచలమైన భూదేవతా భక్తి, శ్రీవారి దివ్య పాద సంసేవాశక్తి, కళ్యాణ శుభవేళ ఈ సన్నివేశాలను వీక్షిస్తున్న భక్తకోటికి కలుగుతుంది. జగన్మాతాపితరులు కళ్యాణోత్సవ దీక్షతో లోకరక్షణ చేపడుతూ ఉన్నారు. ప్రేమానురాగాలు దంపతుల నడుమ ఉప్పొంగించేది గోదాదేవి వారణమాయిరం. నివేదన అనంతరం స్వామి ముందు జరిగేటువంటి వేడుక చక్కరక్కై వేంగడ వరకు ఎన్నై విదిక్కిట్రియే అని చక్రాయుధాన్ని ధరించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నా ప్రియుడు అని చెప్పి 10 పాశురాలలో ఆమె వారుణమాయిరం పాడింది. అంటే తన స్వప్నంలో చుట్టూ ఏనుగులతో ఉండేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణస్వామిని మధురాతి మధురమైనటువంటి రీతిలో సన్నుతించినటువంటి దివ్య అంశం. పూర్ణ ఫలాలైనటువంటి నారికేళాలను దొర్లిస్తూ పఠించేటువంటి 10 పాశురాలు దివ్యమైనటువంటి వైవాహిక సుఖం దంపతుల మధ్య ఏర్పరిచేట్లు చేస్తుంది అని చెప్పి అర్చక స్వాములు కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉండటం మనం కళ్యాణ మహోత్సవంలో వీక్షించేటువంటి సుందర సన్నివేశం. శ్రీనివాసస్వామి తిరుమల తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో పుష్పమాలా పరివర్తనం అనేటువంటిది మనోహరమైన వేడుక. అర్చక స్వాములు భావనావేశంతో
స్వామిని పరమపురుషుడిగా భావించి ఆ పుష్పాలను తాము చెలికెత్తలై అందజేస్తూ ఉన్నారా అని అనిపిస్తుంది. పుష్పమాలికా సమర్పణమనేటువంటి దివ్య అంశాన్ని చక్కగా మనం వీక్షిస్తే, వీక్షించినటువంటి దంపతుల నడుమ సామరస్యము, అంతేకాకుండా పరస్పరం ఒకరి మనసును ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ సమరస భావంతో జీవనాన్ని గడపటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక తదనంతరం కళ్యాణాల్లో వేడుకైనటువంటి అంశాలలో శిరోధార్యమైనటువంటిది తలంబ్రాల సన్నివేశం. అమ్మవార్లకి స్వామివారికి అక్షతారోపణ మహోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే భక్త బృందాలందరూ కూడా తమ కన్నుల పంటగా ఈ యొక్క భాగ్యాన్ని వీక్షిస్తూ తమ జన్మ చరితార్థమైంది అని చెప్పి భావన చేస్తూ ఉండేటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం ఎల్లవేళలా పదిలపరుచుకోవలసినటువంటి అంశం. స్రగ్భూషాంబరహేతీనాం సుషమావహమూర్తయే సర్వార్తి శమనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం.